Christ. The Lord has been so kind and grateful to us all these days. He's a God of grace. He's a God of mercy. So because of His grace we live. See, we are able to, every day, we are able to pass through the grace of God. Only through His grace. So we live by His grace. And we will live by His grace. So there's a song called Because He Lives, I Can Face Tomorrow. I think it's okay, yeah? We can start the song where it says, God sent His Son, they called Him Jesus. He came to die. He came to die. Heal and forgive. To my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Our Jeevatpadal, not a convo. Not a convo. Because He lives. Because He lives. All fear is gone. Because we know, yes, I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, you can see tomorrow. 100% confirmed. You can see tomorrow if you believe that the Lord lives. Because He has said, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. I shall be with you. And I shall not forget you. You shall not be forgotten of me. Hallelujah. Praise the Lord. So today we have to speak about the grace of the Lord because it's still available for every Christian. இன்றைய நாளிலே நாம் கிருபையை குறித்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேச வேண்டும். ஏனென்றால் அவருடைய கிருபை இன்னும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் அருளிக் கொண்டே இருக்கிறார். Today we all live just because of His grace. இந்நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜீவனோட இருப்பது அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. Because without His grace you can't live, I can't live. ஏனென்றால் அவருடைய கிருபை இல்லாமல் நானும் நீங்களும் ஜீவனோட இருக்க முடியாது. It's by His grace we live. அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே நாம் ஜீவனோட இருக்கிறோம். So every Christian who lives, he has got to believe that the Lord's grace is upon him. அதனால் ஜீவனோட இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் விசுவாசிக்க வேண்டும், நம்ப வேண்டும். அவருடைய கிருபையினால் தான் அவர்கள் ஜீவனோட இருக்கிறார்கள் என்று. Clear? It is clear. So I think we have to. It's not clear. Sound clear. Yeah.
Picture? இல்லையா? இது போடணும். Hallelujah, praise the Lord. G3 and J3. Hallelujah, praise the Lord. So, we all live by His grace. நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய கிருபையினால் தான் ஜீவனோட இருக்கிறோம். 2 and 3. Hallelujah. Hallelujah. So we all live by His grace. அதனால் நாம் அனைவரும் அவருடைய கிருபையினால் தான் ஜீவனோட இருக்கிறோம். So we have to speak about the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. அதனால் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய கிருபை குறித்து பேசுவது மிகவும் அவசியமாக This இருக்கிறது. 2022 is not going to be a good 2022. இந்த 2022ஆம் ஆண்டானது ஒரு நல்ல ஆண்டாக இருக்க போகிறதில்லை. But we trust in the Lord. ஆனால் நாமும் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கையாய் இருக்கிறபடியினாலே We all trust in the Lord. நாம் அனைவரும் ஆண்டவராகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறதினாலே Because we trust in Him. அவர் மேல் நம்பிக்கையை நாம் வைத்திருக்கிறபடியினால் we can face tomorrow. நாளையை காண்கின்ற நிச்சயம் நமக்கு இருக்கிறது. Whatever might happen. அதனால் என்ன நேர்ந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் nothing, no harm shall come to us. ஒரு தீங்கும் உங்களை அணுகாது. Because we have to be always be very careful. ஆனால் நாம் ஜாக்கிரதையா இருப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. Because we see Job, a man of God. யோபு தேவ மனிதனை நாம் பார்க்கிறோம். He prayed every day to the Lord. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபித்தார். And he made sacrifice. அவர் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தினார். Every day. ஒவ்வொரு நாளும் for the safety of his family. அவருடைய குடும்பத்தின் பாதுகாப்பிற்காக. For the safety of his family. அவருடைய குடும்பத்தின் பாதுகாப்பிற்காக. So every day he had to sacrifice. அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தினார், நன்றி பலி செலுத்தினார். Hallelujah. Hallelujah. So in Psalms 46 சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரத்திலே God is our refuge and strength, a very present help in trouble. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூல துணையுமானவர். See, it says, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் we shall not be shaken. அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படோம். We shall not be shaken. நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம். We shall not be shaken. நாங்கள் அசைக்கப்பட மாட்டோம். God is our refuge and strength. ஏனென்றால் தேவனாகிய ஆண்டவர் எங்களுக்கு அடைக்கலமும் பலனுமாய் A very present இருக்கிறபடியால் help in trouble. ஆபத்து காலத்தில் அனுகூல துணையுமாய் A very இருக்கிறபடியால் present help in trouble. ஆபத்து காலத்தில் ஏற்ற துணையாக மிகவும் அருகிலே இருக்கிற துணையாக இருப்பதினாலே The word of God says a very present help in trouble. அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆபத்து நாளிலே உங்களுக்கு மிகவும் அருகிலே இருந்து உதவி செய்கிற தேவன் So அவர். he is a God who shall help you. அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற So தேவன். God is a refuge and strength. அவர் உங்களுக்கு பலனும் கேடகமுமாய் A இருக்கிறார். very present help in the time of trouble. உங்களுடைய ஆபத்து நேரத்தில் உங்களுக்கு அருகிலே இருந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிற தேவன் அவர். See what mostly all the Christians do. கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் செய்கிற காரியம் என்ன? They think that the Lord is like a stepney. ஆண்டவர் ஒரு ஸ்டெப்னியை போல வைத்திருக்கிறார்கள். Because when you go in a car, only if the car tire gets punctured, then you be reminded about the stepney. நம்ம ஒரு வாகனம் வைத்திருப்போம் என்றால் அந்த டயர் ஏதாச்சும் சேதம் அடைந்தால் மாத்திரமே அந்த ஸ்டெப்னி என்று ஒன்று இருப்பதை நாம் எடுப்போம், அதை நாம் யோசித்து பார்ப்போம். Till then we will not think about that. அது வரைக்கும் நம்ம அதை நினைக்க மாட்டோம், அதை யூஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். So many people in this world, they have the Lord like a stepney. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அநேக கிறிஸ்தவர்களும் அப்படிதான் ஆண்டவரை ஒரு ஸ்டெப்னி போல யூஸ் பண்ணி You have to be precautious, you have to be very careful before trouble.
ஆபத்து வரும் நாளுக்கு முன்பதாகவே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் மிகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். I'm not talking about this third wave. Third wave is nothing. நான் இந்த மூன்றாவது அலை கோவிட் மூன்றாவது அலை குறித்து பேசல. இது ஒன்றுமே கிடையாது. It's nothing. அது ஒன்றுமே இல்லை. But there are more troubles which is going to come. ஆனால் இன்னும் பெரிதான ஆபத்துகள் அநேகம் வரப்போகிறது. It's in a form of earthquake, could be. அது ஒரு நிலநடுக்கமாக இருக்கலாம். And it might be anything else. அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். So the Lord has revealed to his saints. ஆண்டவர் அவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். So you have to be very careful about it. அதனால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அதை குறித்து மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். See, we have been very careful for a long time. நம்ம ரொம்ப நாளா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தோம். But actually when the exact time of trouble, I see people, they are not bothered about anything. ஆனால் ஆபத்து வரப்போகிற நேரத்திலே கரெக்டான சமயத்திலே ஜனங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறதை நான் கவனிக்கிறேன். They are forgetting everything. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து போய் they also forget the Lord. ஆண்டவரையும் மறந்து போனார்கள். And they tell we need money, so what we have to do? அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுக்கு பணம் தேவை, பணம் அவசியமாக இருக்கிறது, ஆனால் நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? What can we do? நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? So we cannot do anything. நாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. This is what they tell. இதைதான் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். Till you know time, this time they were very very good. ஆனால் ஆபத்து வரும் நாள் வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க, ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார்கள். But now they forgotten the Lord. ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவரை மறந்து விட்டார்கள். Why? ஏன்? What's happening? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? Because they are interested only in the world. ஏனென்றால் உலகத்தின் காரியத்திலே மாத்திரமே அதிக வாஞ்சையை வைத்திருக்கிறார்கள். And they see this circumstance and situation and they change accordingly. சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்த்து அதற்கேற்றபடி அவர்களும் மாறி விடுகிறார்கள். They change accordingly. அதற்கேற்றபடி அவர்களும் மாறி விடுகிறார்கள். We do not know what happened to their faith, what they had. முந்தின நாளிலே வைத்திருந்த விசுவாசம் என்ன ஆனது, எங்கே போனது என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. But they were people of faith. ஆனால் அவர்கள் விசுவாசம் நிறைந்த ஜனங்களாய் இருந்தார்கள் ஒரு காலத்திலே. They have forgotten the faith in the Lord. ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் மேல வைத்த விசுவாசத்தை மறந்து விட்டார்கள். They have the faith in the world. உலகத்தின் மேல் தான் அவர்களுடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் The faith in the வைத்திருக்கிறார்கள். doctors. மருத்துவர்கள் மேல விசுவாசத்தை The வைத்திருக்கிறார்கள். faith in the pastors. போதகர்கள் மேல் விசுவாசத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். They have faith in the ministers of God. ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் மேல் தான் விசுவாசத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். They don't believe the Lord. ஆனால் ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது. They don't put their trust in the Lord. அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஆண்டவர் மேல வைப்பது கிடையாது. Why? What's happening? Why did this happen like this? ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது? Why it's happening like this? ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது? Why it's happening like this? ஏன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நேரிட்டது? Why they have been changed like this? ஏன் இந்த மாதிரி மாறி போனார்கள்? Why did they change like this? ஏன் இந்த மாதிரி மாறி விட்டார்கள்? We do not know because these are the last days. நமக்கு ஏனென்று கரெக்டான காரணம் தெரியாது. ஆனா இது Even கடைசி காலமா Even the இருப்பதினால் people who are chosen, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் கூட இதை தான் செய்கிறார்கள். they'll also go according to what the devil says. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் கூட சாத்தான் சொல்லுவதை கீழ்ப்படிந்து அவனுடைய வழியிலே தான் செல்கிறார்கள். That's what's happening now. அதுதான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Satan is taken the whole earth. சாத்தானோ பூமி முழுவதையும் அதிகாரம் எடுத்துக்கொண்டால். Hallelujah. You have to do it. You have to do it now. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. கிருபை பெரிதல்லோ என் ஜீவனிலும் அதே எப்பட்டும் காத்ததுவே என்னும் தேவை
நிர்மூலமாகாததும் நிற்பதுமோ கிருபை நிற்பதுமோ கிருபை நீசரின் பாவம் நீங்கினதே நித்திய ஜீவன் பெற்றுக் கொண்டேன் காத்து கொள்ள கிருபை தாருமே காத்து கொள்ள கிருபை தாருமே. Hallelujah. So we stand by the grace of the Lord. அதனால் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தான் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். We stand by the grace of the Lord. ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தான் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். So if no grace, nothing is going to happen to us. ஆண்டவருடைய கிருபை மாத்திரம் இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் ஒன்றுமே நமக்கு இருக்காது, நடக்காது. Nothing. We cannot expect anything. எதுவுமே நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. We can't expect anything from the Lord without the grace. ஆண்டவருடைய கிருபை இல்லாமல் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் ஒன்றுமே எதிர்பார்க்க Just முடியாது. because of His grace, we live and we can expect anything from the Lord. அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் ஆசீர்வாதங்களையும் எல்லாவற்றையும் நாம் எதிர்பார்க்க In முடியும். 2020, 2020 ஆண்டிலே, I'm not talking about the 21, 2021 ஆண்டிலே, 20, many people died, 2020 ஆண்டிலே அநேகர் மரித்து many போனார்கள். countries, நிறைய நாடுகளிலே and even the people of God. ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் கூட அநேகர் மரித்து போனார்கள். So everyone want to ask a question. What happened to your God? அதனால் எல்லாருக்கும் மனதிலும் ஒரு கேள்வி வந்தது, உங்களுடைய ஆண்டவர் எங்கே போனார்? Where did your God go? உங்களுடைய தேவன் எங்கே போனார்? Why has He not heard your prayer? ஏன் அவர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லையா? What can you answer? அதற்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? Our God lives. நம்மளுடைய தேவன் ஜீவனோடு He இருக்கிறார். says, I died, but I am alive. நான் மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன். So do என்று you ஆண்டவர் think that He சொல்கிறார். is not hearing your prayer? அவர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லை என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா? He is hearing our prayer. அவர் உங்களுடைய ஜெபத்தை He is very கேட்கிறார். near to us. அவர் நமக்கு மிகவும் அருகிலே இருக்கிறார். But the prophecies, what was told by Jesus Christ, has got to be, now it has got to be fulfilled. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவால் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் இந்த கடைசி நாட்களிலே நிறைவேறதான் ஆக It வேண்டும். has got to happen. அது நிச்சயமாக நடக்கதான் So you ஆகணும். cannot stop it. அதை நாம் தடுக்க முடியாது. So what can you and me do? அதற்கு நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய Our முடியும்? duty is to pray. நம்மளுடைய கடமை என்னவென்றால் ஜெபிப்பது. But the prophecies will be fulfilled. ஆனால் தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறதான் செய்யணும். And this 2022 is going to be very hard. இந்த 2022 ஆண்டு மிகவும் கடினமாக இருக்க போகிறது. See, I'm telling you, it's really going to be very hard. நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு, இது உண்மையாகவே மிகவும் Because கடினமான ஆண்டாக through our இருக்க spirit, போகிறது. we can able to analyze this year is going to be very hard. ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நாம் உணர முடிகிறது இந்த 2022 ஆண்டு மிகவும் கடினமான ஆண்டாக many இருக்கும் people. என்று. நிறைய ஜனங்களுக்கு, Many people are going to lose many things. நிறைய ஜனங்கள் நிறைய காரியங்களை இழக்க போகிறார்கள். But now if you tell, they are not able to hear. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது எச்சரிக்கையாக சொல்லுவதை அவர்களால் கேட்க முடியவில்லை. They are not able to listen. அவர்களால் கேட்க Why முடியவில்லை. it is happening like that? ஏன் அப்படி நடந்து Because கொண்டிருக்கிறது? these last days, people will fail from the love towards Christ and also the love of God towards the people. இந்த கடைசி காலங்களிலே ஆண்டவர் மேல வைத்திருந்த அன்பை விட்டு ஜனங்கள் விலகி போவார்கள். And the love for money, the love for the world will be more than the love for the God's people and for God. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் மேல வைத்திருக்கிற மரியாதையும் அன்பும், ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கிற அன்பை விட இந்த உலகத்தின் மேல இருக்கிற பற்றும் அன்பும் அதிகமாக தோன்றும். So we have to be very careful. அதனால் நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க So வேண்டும். every man, you should say to everyone that this 2022 is going to be very hard. அதனால் நீங்க உண்மையாகவே
அவங்க ஜனங்கள் மேல் அக்கறையாக இருப்பீங்க என்றால் அவர்களுக்கு நீங்க எச்சரித்து சொல்ல வேண்டும். இந்த 2022 ஆண்டு ஆபத்தான ஆண்டாக இருக்கும் என்று. So you have to go past this. It should pass. இதை கடந்து தான் ஆக வேண்டும். It should pass. இது கடந்து தான் ஆக வேண்டும். So many things we might lose. நிறைய காரியங்களை நாம் இழக்கலாம். But still the grace of the Lord shall be till the second coming of Jesus Christ. ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபையோ ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகை வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும். One thing I am sure in my heart, and we can also always be sure of one thing. நம்ம ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் எப்பொழுதுமே நிச்சயமாக இருக்கலாம். அது என்ன காரியம்? Because 100% we are sure the grace of our Lord and Savior Jesus Christ is still present. என்ன ஒரு காரியம் 100% நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது என்றால் ஆண்டவருடைய கிருபை இருக்கிறது என்பதை குறித்து. So because of His grace, அவருடைய கிருபையினாலே we can call Him. அவரை நாம் அழைக்க முடியும். So He will definitely listen to a faithful prayer. ஒரு விசுவாசம் நிறைந்த ஜெபத்துக்கு நிச்சயமாக அவர் செவி கொடுப்பார். You have to hold tight to your faith. உங்களுடைய விசுவாசத்தை இறுக்கமாக நீங்க பற்றிக் கொள்ள Everyone வேண்டும். starts very good. எல்லாமே நல்லதாக தான் தொடங்கும். For everyone it starts very good. எல்லாரும் நல்லதாக தொடங்குவார்கள். But the end is very important. ஆனால் முடிவு தான் முக்கியமாக இருக்கிறது. Are you holding tight to the faith what you had when you were born again? பூர்வ காலத்திலே நீங்க ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்ற பொழுது வைத்திருந்த அன்பு நீங்க இப்பொழுது வைத்திருக்கிறீர்களா? Are you sure that you have the same love what அதே you had? அன்பு அந்த நாளிலே இருந்த அதே அன்பு இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல இருக்கும் என்பதை உங்களால நிச்சயமாக சொல்ல முடியுமா? If you have that love, அந்த அன்பு உங்ககிட்ட இருக்கும் என்றால் then okay. அப்பொழுது சரி, அது நல்லதாக இருக்கிறது. I'm sure many do not have the love what they had, the first love for Christ. ஆனால் நிறைய பேர் நான் சொல்லுவேன் நிச்சயமாக ஆதியிலே ஆண்டவர் மேல வைத்திருந்த அன்பு இப்பொழுது இல்ல. Everything is gone. எல்லாமே மறைந்து போனது, எல்லாமே மாறி It's like a போனது. smoke, it has vanished. ஒரு புகையை போல அது அப்படியே மறைந்து போனது. It was very good in the starting. தொடக்கத்திலே ரொம்ப நல்லதாக தொடங்கினது. But now it's become like a smoke or like a cloud. It's passing away. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு மேகத்தை போல இல்ல ஒரு புகையை போல அது அப்படியே மறைந்து போனது. My dear people, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, grace is very important. கிருபை என்பது மிகவும் முக்கியமாக So இருக்கிறது. King David, he refers, he says, "Thy grace is more than my life." தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், ஜீவனை பார்க்கிலும் உம்முடைய கிருபை மேலானது. Thy grace is more than my life. என் ஜீவனை பார்க்கிலும் உம்முடைய கிருபை எனக்கு மேலானதா So இருக்கிறது. Lord, do not take me away from your grace. அதனால் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையிலிருந்து என்னை எடுத்துக்கொள்ளாம இருங்க ஆண்டவரே. I need thy grace. உம்முடைய கிருபை எனக்கு தேவை. Let us sing on song, I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. I want to the beat. I need thee, oh I need thee. Every heart I need thee. Oh bless me now, my Savior. I come to thee. Need வேண்டும், நீரே வேண்டும். எந்த நாளும் வேண்டும். நீ என்னை நோக்கி வாரும் என் ஆண்டவரே. I need thee, oh I need thee. Every heart I need thee. Oh bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. So, my dear God, you're a wonderful God for us. என்னுடைய அன்பான ஆண்டவரே, நீங்க எங்களுக்கு மிகவும் அருமையான தேவனாய் So, இருக்கிறீர். we pray that let us be with the same love what we had
when we first came to you. அதனால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஆதியிலே உங்களை எங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது எந்த அன்பு எங்களுக்கு உங்க மேல இருந்ததோ அதே அன்பை நாங்கள் திரும்பவும் உங்க மேல வைக்கணும் ஆண்டவரே. Lord, we want to be in the same place. அதே இடத்துல நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். Lord, fill us with your power and power of the Holy Spirit. உம்முடைய வல்லமையினாலும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலும் எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. Not by might, not by power, through your Spirit, says the Lord. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று உங்க வார்த்தை சொல்லுகிறது போல, According to your word, வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி fulfill your promises. உங்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களை, உங்களுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுங்க The ஆண்டவரே. covenant what you have made with your people. உங்க ஜனங்களோட நீங்க செய்த உடன்படிக்கையை நீங்க நிறைவேற்ற We வேண்டும் know that you ஆண்டவரே. will not forget your covenant. உங்க உடன்படிக்கையை நீங்க ஒருபோதும் மறக்க மாட்டீங்க என்பதை நாங்கள் And we are அறிந்திருக்கிறோம். sure that we are covenant people. எங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் நாங்கள் உடன்படிக்கையின் ஜனங்களாய் The இருக்கிறோம். covenant people are covered by the covenant grace. உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள் உடன்படிக்கையின் கிருபையினாலே மூடப்பட்டிருக்கிறார்கள். So the covenant people are covered by the covenant grace. So they have a supernatural power inside them. That is the power of the Holy Spirit. இந்த உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள் உடன்படிக்கையின் கிருபை அவர்கள் மேல வைத்திருக்கிறபடியினாலே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கிருபையானது அவர்கள் மேல இருக்கிறது. So supernatural spirit power is upon them. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆவியானவரும் அவர்கள் மேல இருக்கிறார்கள். Ask the Lord to lead you in a supernatural way. ஆண்டவர் உங்களை ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வழியிலே நடத்த வேண்டும் என்று நீங்க கேளுங்க. Then you can live. அப்பொழுது நீங்க ஜீவனோட இருக்க முடியும். Anything might happen to anyone. யாருக்கு வேணாலும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். We cannot have the assurance. அதற்கு நமக்கு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. We cannot assure anything. எதையுமே நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது, ஒரு நிச்சயம் நமக்கு கொடுக்க முடியாது. But we have to hold on to the covenant grace. ஆனால் அந்த உடன்படிக்கையின் கிருபையை நம்ம இறுக்கமாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Hold his feet so tight that the Lord shall not leave you. அவனுடைய பாதங்களை இறுக்கமாக பற்றிக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். He will be with you. அவர் உங்க கூட வாசம் பண்ணுவார். He has been with us from our birth. நம்ம பிறந்த நாள் முதல் நம்ம கூட இருந்த தேவன் அவர். And when we were in married clay, he was with us. உளையான சேற்றிலே இருந்த பொழுது நம்ம கூட இருந்த தேவன் அவர். He is the glory and the lifter of my head. நம்மளுடைய மகிமையும் நம்மளுடைய தலையை உயர்த்துகிற தேவனும் அவரே. He is the glory and the lifter of our head. நம்மளுடைய மகிமையும் நம்மளுடைய தலையை உயர்த்துகிற தேவன் King அவரே. David said, "Thou, O Lord, art a shield to me." என்னுடைய ஆண்டவராகிய தேவனே, நீங்கள் தான் எனக்கு கேடகமாய் இருக்கிறீர் Thou, என்று O தாவீது Lord, ராஜா is a shield to சொல்கிறார். me. ஆண்டவராகிய தேவனே, என்னுடைய கேடகம் நீங்கதான். My glory and the lifter of my head. என்னுடைய மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிற தேவனும் நீங்கதான் ஆண்டவரே. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. Father, O Lord, art a shield to me. My glory and the lifter of my head. Come on, say, my glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. Father, O Lord, art a shield to me. My glory and the lifter of my head. I cry unto the Lord with my voice. I cry unto the Lord with my voice. I cry
and the lifter of my head. உங்களுடைய மகிமையும் உங்களுடைய தலையை உயர்த்துகிற தேவனும் அவரே. There is none in this world except him. அவரை தவிர இந்த உலகத்திலே ஒருவரும் கிடையாது. He is the lifter of our head. நம்மளுடைய தலையை உயர்த்துகிற தேவன் அவரே. For the whole Lord are a shield to me. ஆண்டவராகிய தேவனே என்னுடைய கேடகம் நீங்கதான். Many weapons might come against you and me. உங்களுக்கும் எனக்கும் விரோதமாக நிறைய ஆயுதங்கள் எழும்பி It will வரலாம். come one after another. ஒன்றுக்கு பிறகு ஒன்று என்று திரும்ப One திரும்ப after வரலாம். another. ஒன்றுக்கு பிறகு ஒன்று என்று திரும்ப Evil வரலாம். eyes sent by the Satan. சாத்தானால் அனுப்பப்பட்ட தீங்கான கண்கள். The evil eyes sent by the Satan. சாத்தானால் அனுப்பப்பட்ட தீங்கு நிறைந்த கண்கள். They are the evil arrows. அதுதான் தீங்கு நிறைந்த அம்புகளாக இருக்கிறது. The arrows of the eyes. அந்த கண்களால் வருகின்ற அம்புகளாக இருக்கிறது. And it tries to pull down many people down. அதை நிறைய ஜனங்களை கீழே இழுத்து போட நினைக்கிறது. It tries to pull down the people of the Lord. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை கீழே இழுத்து போட நினைக்கிறது. But if you have the power of the Holy Spirit inside you, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ள if இருக்கும் the என்றால், power of the Holy Spirit is inside you, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை உங்க மேல இருக்கும் என்றால், no arrow, no evil arrow, no evil eye arrow cannot do any harm to you. எந்த தீங்கு நிறைந்த கண்களுடைய தீங்கு நிறைந்த அம்புகளும் உங்களுக்கு ஒரு சேதமும் It கொண்டு cannot வராது. do any harm to you. உங்களுக்கு ஒரு சேதமும் கொண்டு வர முடியாது. It cannot do any harm to you. உங்களுக்கு ஒரு சேதமும் கொண்டு வர Because the முடியாது. power of the Holy Spirit inside you. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே You have been இருக்கிறபடியாலே, filled by the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியோட வல்லமையினால் நீங்க You are filled நிரப்பப்பட்டிருக்கிறீங்க. by the power of the Lord. ஆண்டவருடைய வல்லமையினால நீங்க நிரப்பப்பட்டிருக்கிறீங்க. You speak like how Jesus Christ spoke. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பேசினாரோ அதே போல நீங்களும் பேசுகிறீர்கள். Because the power of the Holy Spirit, the same power what Jesus Christ had, you have inside you. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்த அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறபடியினாலே, Greater is He that's inside me than greater is He in the world. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் எனக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். Because the word says greater is He inside me. He means it is Jesus Christ, the Spirit of Jesus. Hallelujah. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் எனக்குள்ளே இருக்கிறவர் என்றால் என்ன அர்த்தம்? எனக்குள்ளே இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர். So, no evil eye or the arrow which comes to strike me will be able to strike me because I have been filled by the power of the Holy Spirit. அதனால் என்னை அடிக்கும்படிக்கு என்னை நோக்கி வருகின்ற எந்த தீங்கு நிறைந்த அம்பா இருந்தாலும் அது இயேசு எனக்குள்ளே இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினாலே அது சுட்டெரிக்கப்படும். It will be burnt. அது It சுட்டெரிக்கப்படும். will be burnt. அது சுட்டெரிக்கப்படும். Oh, hallelujah. ஹல்லேலூயா. Because of grace. ஏனென்றால் கிருபையினால், If I'm being covered by the grace, அவருடைய கிருபையினால் நான் மூடப்பட்டிருப்பேன் என்றால், the Spirit of the நிரப்பப்பட்டிருப்பேன் living God என்றால், is inside me. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருப்பார். The power of the Holy Spirit inside me. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த And I'm ஆவியானவர், being covered by the Holy Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன். I've been covered. நான் மூடப்பட்டிருக்கிறேன். And I've been filled by the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன். Whatever I speak through the Holy Spirit is the power word. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் வல்லமை வார்த்தைகளாக It is the இருக்கிறது. power word. அது வல்லமை வார்த்தையாக இருக்கிறது. See, when you read a Bible, நீங்க வேத புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது, even a child reads a Bible. ஒரு சிறு பிள்ளை கூட வேத புஸ்தகத்தை A child who does படிக்கிறார். not know anything, he just memorizes and studies the Bible. அர்த்தம் புரியாமல் அதை அப்படியே மனப்பாடம் செய்து ஒப்பிக்கிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள். So, we should not be like that. அந்த மாதிரி நாம் இருக்க கூடாது. When we are filled, நாம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் போது, when we read the Bible, நாம் வேத புஸ்தகத்தை படிக்கும் being வேளையிலே, filled, நிரப்பப்பட்டு படிக்கும் போது, being filled, yes, correct. நிரப்பப்பட்டு நாம் வேத புஸ்தகத்தை படிக்கிற வேளையிலே, That this word becomes the power word. அப்பொழுது அந்த வார்த்தையானது வல்லமை வார்த்தையாக If you read it மாறுகிறது. in an ordinary manner, நீங்க சாதாரணமாக அதை படிப்பீங்க என்றால், like how you read a newspaper, ஒரு பேப்பரை வாசிக்கிறத போல நீங்க வாசிப்பீங்க so என்றால், even the words of the Bible will be ordinary. வேத புஸ்தகத்துல இருக்கிற வார்த்தைகளும் அப்படி சாதாரணமாக So தான் இருக்கும். when you read it in the Spirit, நீங்க ஆவியிலே உணர்ந்து when படிக்கும்போது, you speak out with the Spirit, நீங்க ஆவியிலே
அதை அறிக்கை செய்யும் மாத்திரத்திலே then comes the power word. அப்பொழுது அது வல்லமை வார்த்தையாக That is the வெளிப்படுகிறது. power word. அதுதான் வல்லமை The வார்த்தை. power word can, bring any dead man alive. அந்த வல்லமை வார்த்தையான எந்த ஒரு மரித்த மனிதனையும் உயிரோட திரும்ப கொண்டு வர முடியும். Every dead flesh can become alive. மரித்து போன ஒவ்வொரு மாம்சமும் திரும்ப ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும். The dead eyes can see. மரித்து போன கண்கள் திரும்ப பார்க்க முடியும். The dead tongue can speak. மரித்து போன நாவுகள் திரும்ப பேச முடியும். The dead heart starts working. மரித்து போன இருதயம் திரும்ப செயல்பட ஆரம்பிக்கும். Every veins in your body can work normal in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit when you read the Bible in the Spirit. நீங்க பரிசுத்த ஆவியோட வல்லமையினால ஆண்டுடைய வார்த்தையை நீங்க வல்லமையோட படிக்கும்போது அந்த வல்லமை வார்த்தையிலிருந்து புறப்படுகின்ற வல்லமையானது உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா நரம்புகளையும் கரெக்டாக செயல்பட வைக்கும். It's not necessary to go to a minister taking a flight. ஒரு பிளேனை முடிச்சிட்டு ஒரு மினிஸ்டர் ஆஃப் காட் போய் பார்க்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு நீங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரரை நீங்க ஃளைட் போய் பிடிச்சி எடுத்துட்டு அவரை போய் பார்க்கணும் என்பது அவசியம் இல்லை. Just read the Bible. நீங்க வேத புத்தகத்தை படிங்க. The power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியோட வல்லமையோட. Then it becomes a power word. அது அப்பொழுது வல்லமை வார்த்தையாக. The power word will give you life. அந்த வல்லமை வார்த்தை உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும். This word, the name of this word is Living Bible. இந்த புத்தகத்தின் பெயர் ஜீவ புத்தகம் என சொல்லுகிறார்கள். The book of life. ஜீவ புத்தகம். The book of life. ஜீவ புத்தகம் என்று It gives அழைக்கப்படுகிறது. life to the people who are going to die. இது மரித்து போற ஜனங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கின்ற வார்த்தைகளாக But many people dead now. நிறைய ஜனங்கள் மரித்து தான் போயிருக்காங்க இப்பொழுது. They are dead. அவங்க மரித்து போனாங்க. They have to live. ஆனா அவங்க ஜீவனோட இருக்கணும். So you need the Bible. That is a book of life. அதற்கு உங்களுக்கு இந்த ஜீவ புத்தகம் அவசியமாக இருக்கிறது. When you read this book, இந்த புத்தகத்தை நீங்க if படிக்கும்போது you read it in an ordinary way, it becomes ordinary. நீங்க சாதாரணமாக படிப்பீங்க என்றால் அது சாதாரணமாக தான் If you இருக்கும். read it in the Spirit, நீங்க ஆனா ஆவியிலே படிக்கும்போது with the help of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானோட உதவியுடன் with the power, வல்லமையுடன் then it is the book of life. அது அப்பொழுது ஜீவ புத்தகமாக It gives மாறுகிறது. life for your eyes. அது உங்க கண்களுக்கு ஜீவனை It gives கொடுக்கும். life for your heart. உங்க இருதயத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கும். It gives life for your flesh உங்க மாம்சத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கும். and for your soul. உங்க ஆத்மாக்கு ஜீவனை And you கொடுக்கும். shall be saved. நீங்கள் அப்பொழுது When you ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். have the word inside you, உங்களுக்குள்ளே அவருடைய வார்த்தை இருக்கும்போது then Jesus is inside you. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே When இருக்கிறார். you have the word inside you, வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்கும்போது Jesus is inside you. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே The இருக்கிறார். power of the Holy Spirit inside you. பரிசுத்த ஆவியோட வல்லமை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. Word power. என்ன வல்லமை? Word power. வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமை. வார்த்தையின் வல்லமை. வார்த்தையின் வல்லமை. தேவ வார்த்தையின் வல்லமை. ஆமென். The power in the word of the Lord. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமை. Hallelujah. ஹalleluya. Glory to the Lord. ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு மகிமை. So my glory and the lifter of my head. அதனால் என்னுடைய மகிமையும் என்னுடைய தலையை உயர்த்துகிற தேவனும் For thou, O அவராய் Lord, இருக்கிறார். art a shield to me. ஆண்டவராகிய தேவனே எனக்கு கேடகம் நீர்தான். Thou, O Lord, art a shield to me. என்னுடைய கேடகம் நீங்கதான் ஆண்டவரே. My glory and the lifter of my head. என்னுடைய மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிற There தேவன். are so many enemies around you. உங்களை சுற்றி நிறைய சத்துருக்கள் They were இருக்கிறார்கள். once very good friends, ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு நல்ல நண்பர்களாய் but now they இருந்தார்கள். are enemies. ஆனா இப்பொழுது அவர்கள் சத்ருவாக They are doing something மாறிவிட்டார்கள். against you. உங்களுக்கு விரோதமாக காரியங்களை They are doing செய்கிறார்கள். something against what you do not like. உங்களுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்கிறார்கள். And they are hurting you. உங்களை கஷ்டப்படுத்துறாங்க. And they are teasing you. உங்களை கிண்டல் பண்றாங்க. So you are really fed up. அதனால் ரொம்ப நீங்க மனம் சோர்ந்து So போயிருக்கீங்க. you are really very discouraged. அதனால் ரொம்ப மனம் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க. But hold tight to the word of God. அதனால் அவருடைய வார்த்தை இறுக்கமாக பற்றிக் It கொள்ளுங்க. says, my glory and the lifter of my head. என்னுடைய மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிற My தேவன் glory and the நீர். lifter of my head. என்னுடைய மகிமையும் என் For thou, O தலையை Lord, art உயர்த்துகிற a shield to தேவன் me. நீர். ஆண்டவராகிய தேவனே என்னுடைய கேடகம் நீங்கதான். My glory and the lifter of my head. Hallelujah. ஹalleluya. Amen. So, my dear people, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, the most important thing is hold on to the word of God. ரொம்ப முக்கியமாக அவசியமாக இப்பொழுது நமக்கு தேவைப்படுகிற காரியம் என்னவென்றால் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் So இறுக்கமாக this பற்றிக் கொள்ளணும். 2022,
இந்த 2022ஆம் ஆண்டு we can pass through the word of God. அவருடைய வார்த்தையை வைத்து நாம் கடந்து If செல்வோம். we do not have the word, உங்ககிட்ட வார்த்தை இல்லனா you cannot pass. நீங்க கடந்து போக முடியாது. You cannot pass. உங்களால கடந்து போக முடியாது. See, in Psalms 3 it says, சங்கீதம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே in verse 2, many there be which say of my soul, there is no help for him in God. தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்று என் ஆத்துமாவை குறித்து சொல்லுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள். So verse 1 it says, Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள், எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் அநேகர். Many there, in second verse 2, many there be which say of my soul, there is no help for him in God. தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்று என் ஆத்துமாவை குறித்து சொல்லுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள். In verse 3, but thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of mine head. ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் என் கேடகமும் என் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாய் இருக்கிறீர். You know, David, in a very critical stage, he speaks like this. தாவீது ராஜாவோ அவருடைய ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையின் வேளையில இந்த வார்த்தையை You know what பேசுகிறார். happened to King David? தாவீது ராஜாக்கு என்ன நேர்ந்தது? He was chastened by his own son. அவருடைய சொந்த குமாரன் அப்சலோம் அவரை துரத்தி கொண்டு Own வந்தார். son, his name is Absalom. He wanted to kill King David. அவருடைய சொந்த குமாரனே அவரை கொலை செய்யும்படிக்கு அவரை துரத்தி கொண்டு So he was வந்தார். running. அதற்கு பயந்து அவர் When he ஓடிக்கொண்டிருந்தார். was running, he was singing this song. அவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வேளையிலே பாடின He சங்கீதம் fled இது. from Absalom, his son. அவர் அவருடைய சொந்த குமாரனுக்கு பயந்து அவரை கொலை செய்ய வந்த You know what he says? Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. It might be my son, he is telling his own son. கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள், எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் அநேகர் என்று அவருடைய சொந்த குமாரனே அவரை துரத்தி கொண்டு வரப்போது இந்த பாடலை பாடினார். Hallelujah. Many there be which say of me, my soul, there is no help for him in God. தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்று என் ஆத்துமாவை குறித்து சொல்லுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள். But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் என் கேடகமும் என் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாய் இருக்கிறீர். See, in verse 4 he says, I cried unto the Lord with my voice and he heard me out of his holy hill. நான் கர்த்தரை நோக்கி சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன், அவர் தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலிருந்து எனக்கு செவி கொடுத்தார். You know, in verse 7 he says, Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. கர்த்தாவே, எழுந்தருளும், என் தேவனே என்னை இரட்சியும். நீர் என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையிலே அடித்து துன்மார்க்கருடைய பற்களை தகர்த்து போட்டீர். Oh, he is telling like that when he is running. அவர் ஓடுகின்ற வேளையிலே பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற போது இந்த சங்கீதத்தை அவர் பாடினார். You know, it's like thou hast broken the teeth of the ungodly. கர்த்தாவே, எழுந்தருளும், என் தேவனே என்னை இரட்சியும். நீர் என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையிலே அடித்து துன்மார்க்கருடைய பற்களை Upon the தகர்த்து cheekbone, போட்டீர். you know, they got hit in the cheekbone. தாடையிலே அடித்து The same thing happened to Absalom. அதேதான் அவருடைய குமாரன் அப்சலோமுக்கு நேர்ந்தது. When he was running, the same thing happened to him. அவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அதே மாதிரி தான் அவருக்கு He நடந்தது. was clinging to a branch. அவருடைய தாடி வந்து அந்த மரத்துல அப்படியே மாட்டி அவர் அப்படியே What he told prophecy when he was running. அவர் பயந்து ஓடுகின்ற வேளையில என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாரோ The same thing அதேதான் happened. நேர்ந்தது. The same thing happened. அதேதான் அவருடைய குமாரன் He's saying, அப்சலோமுக்கு. Arise, O Lord. கர்த்தாவே, எழுந்தருளும். Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all my enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. என் தேவனே என்னை இரட்சியும். நீர் என் பகைஞர் எல்லாரும் தாடையிலே அடித்து துன்மார்க்கருடைய பற்களை தகர்த்து போட்டீர். See, it did not happen, but he is telling it has happened. அது நடக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே தகர்த்து போட்டீர் என்று So விசுவாசமாய் அவர் it பேசுகிறார். happened. அப்பொழுது அது That நடந்தது. is the power word being used by David, King David there. இதுதான் வல்லமை வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது You வருகின்ற know, ஒரு every day morning I அடையாளம். say power word. It's, you know, it's because of some purpose. நான் ஒவ்வொரு காலையிலும் வல்லமை வார்த்தை என்கின்ற ஜெபத்தை அனுப்புவது ஒரு காரணத்தோட தான் நான் You
in 8 it says, salvation belongs to the Lord, thy blessing is upon thy people. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக. My dear people of God, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, there's something called the power word. வல்லமை வார்த்தை என்பது ஒன்று. See, this thing I did not know for a very long time. ரொம்ப காலமாக நான் இதை அறியாமல் தான் இருந்தேன். Before I was born again, I mean before I came for the ministry, I came for the ministry only when I was 38 years old. நான் 38 வயது வந்த பிறகு தான் நான் ஊழியத்திற்கு வந்தேன். But before that, I think the Lord has taught me this power word. அதற்கு முன்பதாகவே இந்த வல்லமை வார்த்தை என்கின்ற முக்கியத்துவத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கற்பித்து So கொடுத்திருக்கிறார். I started praying for my father and mother. நான் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். So I started praying. நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். For the extension of the days. அவங்களுடைய நாட்கள், ஜீவனுள்ள நாட்கள் ஆண்டவர் நீடித்து கொடுக்கும்படி, extending of the days. அவங்களுடைய நீடித்த நாட்களை, ஜீவனுள்ள நாட்களை நீடித்து கொடுக்கும்படி நான் ஜெபித்தேன். And finally when my dad was very old, கடைசில எங்க அப்பாக்கு நல்ல வயது வந்து அவங்களால முடியாம போன போது he told me, அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, suddenly told me, திடீரென்று சொன்னார்கள், Simon, do not hold me. சைமன், என்னை பிடித்து வைக்காத. He knew and he understood there is some power in this power word which is making him live. இந்த வல்லமை வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமை குறித்து அவர்கள் அறிந்திருந்து, இந்த வல்லமை வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமை தான் அவர்களை ஜீவனோட வைத்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அறிந்து, when we talk the power word, the Lord moves. நம் வல்லமை வார்த்தையை வல்லமையாக விசுவாசத்தோட பேசும் பொழுது கர்த்தர் அசைவாடுவார். So the same day my mom also told Simon, that's enough. அதே நாளிலே எங்க அம்மாவும் சொன்னாங்க, போதும் சைமன் அப்படி என்று. The same thing she told for my dad. எங்க அப்பாக்கு சொன்னாங்க. I told okay. நான் சொன்னேன், சரி அம்மா. In half an hour time my dad died. அரை மணி நேரத்திலேயே எங்க அப்பா மரித்து போனார்கள். My dear people, அன்பான தேவனுடைய at பிள்ளைகளே, that time I saw the word power word. அப்பொழுது நான் இந்த வல்லமை வார்த்தையில இருக்கிற So I was வல்லமையை நான் praying to the Lord, புரிந்து what is this power which has made them live for such a long time? நான் ஆண்டவரிடத்துல ஜெபித்தேன், ஆண்டவரே, என்ன வல்லமை இது இவர்களை இந்த நாட்கள், இந்த ஜீவனுள்ள நாட்களை நீடித்து கொடுக்கும்படி வைத்தது என்ன வல்லமை என்று ஜெபித்தேன். Then the Lord revealed and told, this is the power word. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி எனக்கு கற்பித்து கொடுத்தார், இதுதான் வல்லமை வார்த்தை என்று. This is the power word. இதுதான் வல்லமை வார்த்தை என்று. It's a wonderful word. இது மிகவும் அருமையான So வார்த்தை. I was really not able to understand the power behind this power word. இந்த வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமை குறித்து ரொம்ப நாள் நான் தெரியாம தான் இருந்தேன். See, when you read the Bible, நம்ம வேத புத்தகத்தை படிக்கும்போது, if you read it like a storybook, it's like a storybook. நீங்க ஒரு கதை புத்தகத்தை போல படிப்பீங்கன்னா அது ஒரு கதை புத்தகமாக தான் இருக்கும். But if you read it with the whole help of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவரோட உதவியுடன் நீங்க படிக்கும்போது, see, in this place David is crying to the Lord. இந்த இடத்திலே தாவீது ராஜா ஆண்டவரை நோக்கி அழுகிறார். He is using this power word. இந்த வல்லமை வார்த்தையை வைத்து அவர் With அழுதார். power he is using that. வல்லமையுடன் In verse வல்லமை 7, வார்த்தையை வைத்து ஜெபித்தார். Arise, O Lord, கர்த்தாவே எழுந்தருளும், save me, O my God, என் தேவனே என்னை ரட்சியும். for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. நீர் என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையிலே அடித்து, Thou hast broken the teeth of the ungodly. துன்மார்க்கருடைய பற்களை தகர்த்து போட்டீர். Salvation belongeth unto the Lord. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. Thy blessing is upon thy people. தேவருடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் See, he's telling, இருப்பதாக. I am your person. He's telling King David is God's people. தாவீது ராஜா இங்க சொல்லுகிறார், நான் உம்முடைய ஜனமாய் இருப்பதினால் Blessing be upon God's people. உம் ஜனத்தின் மேல் ஆசீர்வாதம் தங்குவதாக. The blessings will not be upon the ungodly. ஆண்டவருடைய ஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் மேல அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்காது. So he is telling he might be his son. அவர் அவருடைய சொந்த குமாரனா இருந்தால் He's கூட, telling, blessing is upon thy people. உம் ஜனத்தின் மேல் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் So he is தங்குவதாக. putting the word with power. The power word moves and like a spirit, and it starts acting and it finishes the work what the Lord has got to do. இங்க தேவ வார்த்தை அவர் வல்லமையுடன் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வல்லமை புறப்பட்டு அங்க என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. A wonderful man this King David is. இந்த தாவீது ராஜா இன்னொரு அருமையானவராய் இருக்கிறார். Many people speak many ways. நிறைய
நிறைய ஜனங்கள் வெவ்வேறு வழிகளை and they பேசுகிறார்கள். don't even give respect to a man of God. அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மரியாதை கூட கொடுப்பதில்லை. And King David, they call him Avan, even அப்படின்ட்டு they call. தாவீது ராஜாவை அவன், தாவீது. Even Moses they call Avan even. அப்படினா நிறைய பேர் சொல்றாங்க. Will you call your father Avan even? உங்க அப்பாவை நீங்க அப்படி கூப்பிடுவீங்களா? Such a great man of God. எவ்வளவு ஒரு ஆண்டவருடைய பரிசுத்தவான்களா Moses is இருக்கிறார். such a great man of God. மோசே எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவருடைய மனிதரா Jacob is இருக்கிறார். such a great man of God. யாக்கோபு எவ்வளவு பெரிய தேவ மனிதனா David இருக்கிறார். is such a great man of God. தாவீது ராஜா எவ்வளவு பெரிய But தேவ you மனிதனா person, இருக்கிறார். you do not know how to call him. You just tell Avan even in, in single, it is very wrong. ஆனால் நீங்களோ அவன் இவன் என்று அவர்களை அழைப்பது மிகவும் தவறான காரியமாக Even இருக்கிறது. servants of God do like this. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் கூட அப்படிதான் Are they செய்கிறார்கள். filled with the Spirit of the Holy Spirit? அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் If they நிரப்பப்பட்டதால் are filled with the help of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit, they will know what they speak is wrong. அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்மையாகவே நிரப்பப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் பேசுவது தவறு என்பதை அவர்கள் And these people, they உணர்வார்கள். talk everything is anointing. எல்லாமே அபிஷேகம் என்று பேசுறாங்க. எல்லாமே அபிஷேகம் என்று You know பேசுகிறார்கள். what's the meaning of anointing? They do not know the meaning of anointing. அபிஷேகம் என்றால் என்ன? Anointing means giving a post. அபிஷேகம் என்பது ஒரு பதவியை கொடுக்கிறது. பதவியை கொடுப்பது. The Lord is giving a post. ஆண்டவர் ஒரு பதவியை கொடுக்கிறார். God is giving an authority. ஆண்டவர் ஒரு அதிகாரத்தை The கொடுக்கிறார். meaning of the authority is anointing. அந்த அதிகாரத்தின் பெயர் தான் அபிஷேகம். You speak in tongues and you tell it is anointing. நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசிட்டு அபிஷேகம் என்று சொல்றீங்க. Anointing, it is not anointing, it's a gift of the Holy Spirit. அது அபிஷேகம் இல்லை, இது பரிசுத்த ஆவியானவர். You shout like anything and speak and you tell it's anointing. நீங்க ரொம்ப சத்தமாக கூச்சல் போட்டு கத்தி விட்டு நான் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்றீங்க. My dear friend, it's a gift of the Holy Spirit. ஆனால் என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, அது பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலிருந்து You பெற்றுக்கொண்ட should வரமாக differentiate இருக்கிறது. gift from, anointing. ஆவியானவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்ற வரத்துக்கும் அபிஷேகத்துக்கும் வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும். Samuel the prophet was anointed சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் to be a prophet. ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கும்படி. David was anointed to be a king and a prophet and a priest. தாவீது ராஜாவும் ஒரு ராஜாவாகவும் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கும்படிக்கு அபிஷேகம் Priest. பண்ணப்பட்டார். Asarya. ஒரு It's ஆசாரியராக in Bible. He was a priest. வேத புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறது அவர் ஒரு ஆசாரியராக இருக்கும்படி He was a king. He was a leader. He was a priest. He was a prophet. அவர் ஒரு நாட்டின் ராஜாவாக இருந்தார், ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார், ஒரு ஆசாரியராகவும் இருந்தார், A good teacher. ஒரு நல்ல போதகராகவும் A good இருந்தார், singer. ஒரு நல்ல Good பாடகராகவும் worship இருந்தார், leader. நல்ல துதி ஆராதனை A வீரராகவும் wonderful man of இருந்தார். God. ஆண்டவரிடத்துல நல்ல ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு மனிதனாக We see இருந்தார். Jacob. யாக்கோபை நாம் பார்க்கிறோம். He was called Jesuren. அவர் யெஷூரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். Oh, Jesuren. யெஷூரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். Oh, Jesuren. The Lord is saying, oh, Jesuren. ஓ யெஷூரனே என்று தேவன் அழைத்தார். Jacob, யாக்கோபே, a man of God. அவருடைய மனிதன். Oh, my dear people. என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய You should பிள்ளைகளே, know the power word. நீங்க வல்லமை வார்த்தையில் இருக்கிற When you read the வல்லமை Bible குறித்து in தெரிய the வேண்டும். Spirit, it becomes the power word. நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வல்லமை நிறைந்த ஆவியானவருடைய உதவியோட நீங்க படிக்கும்போது அது வல்லமை If you வார்த்தையாக hear the word of மாறுகிறது. God in power, it becomes the power word. அவருடைய வார்த்தையை நீங்க வல்லமையாக கேட்கும்போது அது வல்லமை வார்த்தையாக மாறுகிறது. There's power inside you. உங்களுக்குள்ள வல்லமை Because தோன்றுகிறது. the Spirit of the living God is inside you. ஏனென்றால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற Many people shouting power, 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 power. What power? நிறைய பேர் பவர் பவர் என்று சத்தமிட்டு கூச்சலிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா என்ன பவர்? What power? என்ன பவர்? Do you have the power of the Holy Spirit inside you? உங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இருக்கிறதா? He is power. அவர் வல்லமை நிறைந்தவர். He is power. அவர் வல்லமையானவர். Not by might, பலத்தினாலும் அல்ல, not by man's might, ஒரு மனுஷனுடைய பலத்தினால் அல்ல, not by man's strength, ஒரு மனுஷனுடைய பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, but through the power of the Holy Spirit. ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் மூலம் மாத்திரமே. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So many evil might come against us. நமக்கு விரோதமாக நிறைய தீங்கான காரியங்கள் Every வரலாம். arrows, evil eye, every arrows, everything will be broken into pieces in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு
தீங்கான கண்களும் அம்புகளை போல நம்மளை நோக்கி வரலாம். ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அது எல்லாமே அப்படியே சுட்டெரிக்கப்படும். Just say, be broken in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அது உடைக்கப்படும் என்று Just say, I break it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அதை நான் உடைக்கிறேன் என்று I break every power, every evil power, every satanic weapon, every satanic arrow. I break it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Get broken. எல்லா எனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சாத்தானுடைய கிரியைகளும், எல்லா தீங்கான கண்களும், எல்லா சாத்தானுடைய அம்புகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உடைத்து போடுகிறேன் என்று நீங்க விசுவாசத்தோட சொல்லுங்க. Another thing, if anyone is doing a witchcraft against you, இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு விரோதமாக யாராச்சும் சூனியம் வைப்பாங்க என்றால் it will not work. அது உங்களுக்கு கிரியை செய்யாது. It will not work. அது கிரியை செய்யாது. Just say, I break it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் அதை உடைத்து போடுகிறேன் I என்று break சொல்லுங்க. every curse, எல்லா சாபங்களையும் உடைக்கிறேன் என்று hereditary சொல்லுங்க. curse. I break it in the name of Jesus. சந்ததி சந்ததியாக தொடர்ந்து வருகிற சாபங்களை நான் உடைத்து போடுகிறேன் என்று And it will சொல்லுங்க. not follow me. அது என்னை ஒரு காலமும் தொடர்ந்து வராது. Goodness and mercy shall follow me. என்னை தொடர்ந்து வரப்போகிறது அவருடைய நன்மையும் கிருபையும் மாத்திரமே. Goodness and mercy shall follow me. என்னை தொடர்ந்து No வரப்போகிறது curse அவருடைய shall நன்மையும் follow. கிருபையும் மாத்திரமே. சாபங்கள் என்னை தொடர்ந்து வராது. No curse in the blood. என் ரத்தத்தில் எந்த சாபமும் No கலக்கப்படாது. curse in the heart. என் இருதயத்தில் எந்த சாபமும் சேராது. No curse in my body. என்னுடைய சரீரத்தில் எந்த சாபமும் ஒட்டிக்கொள்ளாது. So no sugar which will come in a hereditary base. அதனால் என்னுடைய சந்ததியாக வருகின்ற நோய்கள் சுகர் வியாதியாக இருக்கலாம், என்ன மாதிரியான வியாதியாக Just say everything will be broken in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and it shall be broken. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அது எல்லாமே உடைக்கப்படும் என்று விசுவாசத்தோட சொல்லுங்க. அப்பொழுது எல்லாமே உடைக்கப்படும். So David used this power, தாவீது ராஜா அதே போல தான் வல்லமை வார்த்தையை பயன்படுத்தினார். and the Lord helped him. அப்பொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு உதவி He says, I செய்தார். cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரை நோக்கி நான் சத்தமிட்டு அழுது கூப்பிட்டேன், அவர் என் பர்வதங்களிலிருந்து என் சத்தத்துக்கு செவி And கொடுத்தார். actually, at the time I was running. At the time he was running, David was running. ஆனால் இதை சொல்லுகின்ற வேளையிலோ அவர் உயிருக்கு பயந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தார். But he is speaking positive confession. ஆனால் நேர்மையான அறிக்கையை செய்து கொண்டே ஆண்டவரிடத்தில் வல்லமை வார்த்தையை பேசிக்கொண்டே A அவர் man ஓடினார். running, ஒரு பயத்துக்கு உயிருக்கு பயந்து ஓடுகின்ற a man தருணத்தில் running, fear of death by his own son. அவருடைய சொந்த குமாரனால் துரத்தப்பட்டு மரணம் நேரிடுமோ என்கின்ற பயத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற At the time வேளையிலே I cried unto the Lord and with my voice, and he heard me out of his holy hill. அப்பொழுது சொல்லுகிறார், நான் கர்த்தரை நோக்கி சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன், அவர் தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலிருந்து எனக்கு செவி கொடுத்தார். It's a power word. இது வல்லமை வார்த்தை. In power word. இது வல்லமை வார்த்தை. The power word became life. அந்த வல்லமை வார்த்தை ஜீவனாக And மாறினது. the Lord's hand started moving. அப்பொழுது ஆண்டுடைய கரம் அசைவாடினது. The Lord's hand started moving. ஆண்டுடைய கரம் அங்கே It அசைவாடினது. started moving. அங்கே அசைவாடினது. Miracles. அதிசயம் நடந்தது. Miracles. All the enemies were, everyone, all the enemies were shattered. எல்லா சத்துருக்களும் அப்படியே ஒன்றுமில்லாம ஓடி போனாங்க. Hallelujah. Hallelujah. The grace is upon you. அவருடைய கிருபை உங்க மேல இருக்கும் என்றார். Grace will be upon you. கிருபை உங்க மேல இருக்கும் நிச்சயமாக. Amen. நன்மையால் உன் வாயை sing. Just speak power.
நன்மைகள் யாவும் மறவாதே, என்னாலுமே துதிப்பாய். என் ஆத்துமாவே நீ Hallelujah. If you use the power word, நீங்க வல்லமை வார்த்தையை the same word if you பயன்படுத்துவீர்கள் use in power, இதே வார்த்தையை வல்லமையோட நீங்க the same thing பயன்படுத்துவீர்கள். which happened to David will happen to us. தாவீது ராஜாவுக்கு நடந்தது போல நமக்கும் நிச்சயமாக The power நடக்கும். word will start working. வல்லமை வார்த்தை கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். The life in the word comes inside you அந்த வார்த்தையில இருக்கிற ஜீவனானது உங்களுக்குள்ளே வரும். and it makes you burn, அது உங்களை அப்படியே எரிக்க வைக்கும். and you shall regain the strength what you had lost. நீங்க இழந்து போன எல்லா பலனையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்வீங்க. By the grace of the Lord God our Savior. நம்முடைய ஆண்டவராகிய தேவனுடைய கிருபையினாலே Even the young people cannot have the strength what you have. உங்ககிட்ட இருக்கிற பலனானது வாலிபர்களுக்கு கிட்ட கூட இருக்காது. Likewise the Lord shall give you. அதே மாதிரி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். Claim it in the name of Jesus. அதை அப்படியே விசுவாசத்தோட பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Claim a good health in the name of Jesus. நல்ல சுகத்தை அறிக்கை செய்து A பெற்றுக்கொள்ளுங்க. peaceful living in the name of ஒரு Jesus. சமாதானத்தில் நிறைந்த வாழ்க்கையை நீங்க அறிக்கை A செய்து life of பெற்றுக்கொள்ளுங்க. prosperity. ஒரு செழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை, Oh, a life of testimony. ஒரு சாட்சி நிறைந்த வாழ்க்கை, A life of power. வல்லமை நிறைந்த வாழ்க்கை. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Glory in the highest. ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு எல்லா மகிமையும் Amen. கனமும் உண்டாவதாக. Amen.